आपन तेज समारो आपकी संकट नहीं आवे महान हनुमत भी संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो वचन ध्यान जोगा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल संसार और मनोरथ जो कोई नाम सोई नित जीवन भरवा चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुला अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी मात राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम गोपाल जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म है भक्त का और देवता जीवन धरे हनुमत से ही सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम जो सतबार पाठ कर को श्री राम राम रघुनंदन राम रताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्रीमन्मानसाय नमः कंदावदातं जनपारिजातं काकानुगं कल्पितकाकपक्षं श्रीराघवं बाणधनुर्दधानं वक्त्रालकं बालकमाश्रयामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट आश्रितों के संकट शरण दूर करे ओम जय जगदीश हरे।
प्रदीक्षभासा सरसांगतेन नीराजनं ते जगदीश कुर्यात् जलेन शीतलीकरणं दैवाभिवन्दनं स्वात्मा विवन्दनम् आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः दाशरथाय विद्महे सीताभराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लंबे हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यासदेव भगवान की, श्रीमन मानस भगवान की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हन्तुं त्रिताकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। वंदो तुलसी के चरण जिन किन्ह जगताज कई समुद्र डूबत लक्षो प्रगट रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। कंद मुख पर कंद पद कंदारुणम कंदर्पणनित सुचि नमो
कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जो महाराज तथा सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित सर्वे संत वृंदों ने मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन मोहन माया व्यापे नहीं देने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम तारी सकल तीरथ जना मन मारे। वैष्णव जन बजाओ बाबू जी। हाँ सुनो सुनो, महात्मा का बहुत बढ़िया प्रयास। नरसिंह मेहताए एक લીટી દોડી આપી, જેને જેને વૈષ્ણવ કહેવરાબુ હોય ને આ ભજન વાંચી લેજો, સાંભળી લેજો અને જીવનમાં એ ઉતારી લેજો। સાચી વૈષ્ણવતા નરસિંહ મહેતાએ વર્ણન કર્યો। પહેલી લીટીમાં કહે, તેને રે કહીએ જે પીર પરાઈ જાને રે। અત્યારે તકલીફ એ છે કે આપણે પારકા દુઃખ જોઈને રાજી થઈએ છીએ, જાણવાનો પ્રયત્ન તો કરતા જ નથી। બીજાના સુખ જોઈને આપણે ઈર્ષા થાય છે, દુઃખ થાય છે। આજે લોકો પોતાના દુઃખથી દુઃખી હોય ને એવા ઘણા ઓછા છે। આજથી 50 વર્ષ પહેલાના જમાનામાં લોકો કેટલા ચાલીને સ્ટેશને જતા હતા। અમારા મહાત્માઓ
રેલવે સ્ટેશન હોય ત્યાંથી 10 કિલોમીટર ચાલીને જાય ને 1 રૂપિયા ને 8 આના દક્ષિણા મળે, 4 આના મળે. અત્યારે તો મહાત્મા અહીંયાથી નીકળે, કોક ને કોક ગાડીવાળો બિહારી લે, આવો બાપુ બેસી જાઓ. મહાત્માઓ પણ અમારા આરસુ થઈ ગયા. લ્યો, તમારા બાપાના ટાઈમમાં તમે વિચાર તો કરો, વરદગારા લઈને તો સાસરી જતા હતા. એક જોડ ઝબલા હોય એ ગામ નજીક આવે ને ત્યારે પહેરે, બૂટ તો હાથમાં ટીંગાઈને જતા હોય. અને અત્યારે તમે દિવસમાં કેટલી વખત કપડાં ચેન્જ કરો છો ખબર નહીં. લોકોને સવારના ડ્રેસ અલગ હોય, બપોરના અલગ હોય, 4 વાગે પછી ક્યાંય જવાનું હોય તો અલગ હોય, અને રાતના તો પાછું અલગ હોય. પણ આટલું સુખ સગવડ, ખરેખર કહું છું, કરજુગ જેવો તો એક જુગ જ નહીં. બહુ મજા છે આ કરજુગમાં. પછી કોઈ દુરુપયોગ કરે અને હેરાન થાય એમાં આપણે શું કરીએ? બહુ મજા છે. લ્યો, અહીં બેઠા બેઠા રોજ આશ્રમમાં ફોન કરું ને પછી કહું, એ વોટ્સઅપ ચાલુ કર, ઓનલાઈન વાત કર, ખબર પડે શું કામ કરે છે. હા, ત્યાંય વાઈફાઈ હોય અને અહીંયા મોબાઈલમાં નેટવર્ક ફૂલ હોય, તો ત્યાં કેમેરા ચાલુ હોય તો અહીં બેઠા બેઠા જોવાય છોકરાઓ શું કરે છે, સેવા પૂજા કરે છે કે નહીં, કચરો કાઢે છે કે નહીં, ક્યાંય રખડતા તો નથી, કોણ આયા છે કોણ ગયા છે, બેઠા બેઠા જોવાય. બોલો, પહેલાના જમાનામાં ડોહાઓને આવું હતું? એ ડોહાઓ બધા કરમ ફાટ હતા અને આપણે તો બધા એ મોજમાં રહેવા વાળો. આ ગલત અર્થમાં કોઈ ના લેતા, એ તો એમની તપનો પ્રભાવ જ છે કે આપણે મોજમાં છીએ. પહેલા એ સ્વીકારવું પડે. પણ આ સગવડ હોવા છતાં આપણે મોજમાં નથી રહેતા, કારણ વગરના ટેન્શનમાં રહીએ છીએ. 100 બીમારીમાંથી 99.9% બીમારી છે ને ટેન્શનના છે. ટેન્શનના એ ડાયાબિટીસ મારું આવી જાય ને, મારું બીપી આવી જાય ને, મારા કોલેસ્ટ્રોલ આવી જાય ને, મારું બધું આવી જાય. મારી વાત હો, તમારા કોઈને તો કંઈ હોય જ નહીં ને. તમામ બીમારીના મૂળિયામાં ટેન્શન. કારણ કે આપણે આપણા છોકરાને પ્રભુ ભજન નથી શીખવાડતા. કદાચ કોઈ ભજન કરવા લાગે ને તો એની માં છે ને, એ જઈને મંદિરમાં કહે, બાપજી જરા કંઈક કરજો ને, આ છોકરા તો અત્યારથી સંસારમાં મન લગાવતો નથી. સારું છે, તમે મન લગાવીને ક્યાં સુખી થયા, દુખી થયા છો. વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ, જે પીર પડાઈ જાને રે. પારકા દુઃખને સમજો, પછી કરવાનું શું જાણીને સમજીને. બડે દુઃખે ઉપકાર કરે તો મન અભિમાન ના આને રે. રામાયણની ચોપાઈમાં તુલસીદાસજી લખે, જો સહી દુઃખ પર છિદ્ર દુરાવા, બંધનીએ તે જગ જસ પાવા. પડ દુખે ઉપકાર કરે તો મન અભિમાન ના આને રે. તુલસીદાસજી મહારાજ આજ ગુજરાતી લાઈનને અવધી ભાષામાં લખી દીધું હશે. જો સહી દુઃખ પર છિદ્ર દુરાવા. પોતે દુખી થાય પણ પારકાના અવગુણ ઢાંકવાનું કામ કરે. આપણે તો કેમેરા લઈને તાકીને જ બેઠા હોઈએ, અનુમાન લગાવીને. થોડું હોય તો છિદ્રેશુ અનર્થા બહુલી ભવંતી આપણે કરીએ છીએ. તુલસીદાસજી કહે, દરેકમાં કંઈક ને કંઈક અવગुण છે. મેં તમને કહ્યું હતું પરમ દિવસે, किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं, बाकी सबके अपने अपने राज तो होते ही हैं. पारका छिद्र ने ढांकવાનું કામ કરો. મેં બીજા દિવસની કથામાં તમને હનુમાનજીની વાત કરી હતી. હનુમાનજી મહારાજ પારકા અવગુણને ઢાંક્યા
અને ક્યાંય કરતાપણાનો બોજ માથે લીધા વગર સીતાજી ચૂડામણી આપતા નથી, હનુમાનજી માગીને લે છે. પણ રામજીને સુધારીને કીધું, શું કીધું? ચલત મોહી ચૂડામણી દી, ચલત મોહ. ચલત જ્યાં ચાલવાની તૈયારી, નીકળવાની તૈયારી કરતો તો ત્યારે સીતા માતા કીધું કે દીકરા ઉભો રહો, ઉભો રહો, આ નિશાની રામજી માટે લઈ જા. આ છે કોઈનું સારું કરો તો એ વિચાર કરજો કે પરમાત્માએ તમને દિવ્ય શક્તિ આપી છે જે તમારાથી સારું થઈ ગયું. માનસમાં ક્યાં શક્તિ છે? એક ડોશીબા મરવા પડેલા, ગામના લોકો ભેગા થયા, એના છોકરા મોટા નેતા હતા એટલે બધા ભેગા થયા. કોઈ પેડા લઈને જાય, કોઈ બીજું પ્રસાદ લઈને જાય, કોઈ કઈ લઈ જાય. બાદ થોડું ખાઈ લ્યો, છેલ્લે છેલ્લે થોડું ખાઈ લ્યો. ડોશીવા કહે જે લાયા હોય બધું ખવડાવી દો, અત્યાર સુધી કોઈ પૂછવા નતા આવતા, લાવજો હોય બધું. પણ ખાવાનું બાદ તો ક્યાં કરો છો? એક ચમચી પાણી પણ હવે ઉતરતું, એક ચમચી પાણી. એક બેન હતા, બહુ ગુસ્સામાં ગયા, અથવા બહુ પ્રેમમાં ગયા, અથવા બહુ લાડમાં ગયા, જે સમજો. અને મુખ દબાઈને મોઢું ખોલ્યું અને ચમચી પાણી ભરીને ચમચી મોઢામાં મૂકે છે. એના મનમાં એમ કે મેં પાણી પાઈ દીધું છે, પણ ક્ષણ વારમાં જ જોયું તો એ પાણી બહાર નીકળી જાય છે, પણ અંદર ઉતરતું. આ મારીને તમારી શક્તિ. જીભ સાને ફરોય છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. કરે છે અભિમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના. ચલો આ ભજન તમે પહેલા સાંભળી ગયા છો ને, બધાને આવડે છે. આ મારી તમારી શક્તિ છે, પણ આપણે કેટલા ફૂલાયા છીએ. તમે જોજો, કોઈના ઘરે પ્રસંગ હોય તો એના સગાબલા ફૂલાય. હું નહીં જઈશ, તું નહીં જઈશ તો એના તો બાપા મરી ગયા તો એ પ્રસંગ આવે છે. એકના બાપા મરી ગયા, બોલો, ઘરમાંથી લાશ કાઢ્યા વગર પહેલા છોકરાને પરણાઈ દીધા. હા, એકની બા મરી ગઈ, હોસ્પિટલમાં જ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકી આવ્યા અને પહેલા છોકરીના લગ્ન કરાયા. પછી કીધું કે બાપા ગયા. અરે બાપા તો 3 દાડા પહેલા મરી ગયા હતા, પરાને વેન્ટિલેટર ઉપર જીવાડતા હતા. મારો કહેવાનો ભાવ કે મારી અને તમારી શક્તિ જરા પણ નથી. કોઈ કામ કરવા માટે તમે સમર્થ નથી. જો મરવા પડેલા હોય એને એક ચમચી પાણી તમે ઉતારી શકતા નથી, તમે શું કરવાના? અને જે કંઈ થાય છે ઈશ્વર કૃપાથી થાય છે. ઈશ્વર કૃપા વગર તમે કંઈ કરવા સમર્થ નથી. ઘણા પૈસા બોલા અહીંયા બેઠા હશે, પણ રામકથામાં યજમાન બને એવા કેટલા? આ 90 વર્ષ 93 વર્ષના ઉંમરમાં આ કાકાની ઈચ્છાથી પહેલા પણ બાપુના અનેક પ્રોગ્રામમાં એમને અનંત અમૂલ્ય ફાળો આપેલ છે. મને બહુ પરિચય નથી, પણ રામ દુલારેદાસ બાપુના પણ કૃપા પાત્ર હતા, ગંગાદાસ બાપુના એક કૃપા પાત્ર હતા, અને અર્જુનદાસજી મહારાજે ગુરુના ચરણોમાં સમર્પિત કરવા માટે પુણ્ય કાર્ય કરી રહ્યા છે. એમાં પણ એમને હાથ લંબાવીને અને કીધું છે બાપુ કરો. આ તાકાત હિંમત ક્યાંથી આવે? ઘણા લોકો તો 1-1 રૂપિયાના હિસાબ કરે છે. હજી મારા માટે થયું, મારા છોકરા માટે કરું. છોકરા માટે તો છે, પણ એના છોકરાનું શું થશે? બધાનું તું જ લઈને આવ્યો છો, પરવારું કરીને જવાનું છું. દરેક જીવ પોતાના જન્મ જ્યારે જે લે છે ત્યારે કર્મ પરમાત્મા બનાવીને આપે છે. લાખ કરોડ ભેગા થઈને જશો, તમે કરીને જશો, પણ જો છોકરો લાયક પાકશે તો એ કરોડ રૂપિયા રોજના કમાવા વાળો હશે, તો તમારા લાખની કોઈ કિંમત નહીં કરે. ડોહાએ હું કર્યું? આટલું જ આપ્યું. અને કરોડો ભેગા કરીને આપો ને જો છોકરો નાલાયક પાકે તો પુત્ર કુપુત્ર હો જાતા है, घर को स्मशान बनाता है. કોઈ કિંમત તો તમારી છે જ નહીં.
તમારી કિંમત મારા પ્રભુ રાઘવેન્દ્ર સરકાર કરે છે। आओ व्यास जी मालकोस। बोलिए, आप ही बोलिए। जय सिया राम जय मांगे नाहुना के बटियाना मांगे नाहुना के बटियाना कहीं तुम्हारे मरम जाना मांगी आना मांगी शरण कमल रज कहूँ सब कहाई मानुष शरण मुनि धरनी हो जाई बात पर प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो कुछ और मांगी नाव देवत आना मांगी नाव देवत आना मांगी मांगी आपने आज जो कथा करीशु ये भक्त प्रवर श्री केवट जी महाराज की कथा है। एक सामान्य खारवो गंगा नदी में एक नावरी टूटी फूटी नाव छे चलावे छे अने एनाथी पोतानुं गुजरान चलावे छे। राम लक्ष्मण जानकी गंगा नदी ना तटे रात्रे विश्राम करता हता। एज वखते ए गामना जे राजा छे खारवाओना राजा छे गुहराज ए लक्ष्मण जी साथे सत्संग करतो तो अने सत्संग में लक्ष्मण जी एम वर्णन कर्यु काहू न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब ब्राता। लक्ष्मण जी कहे त्रण प्रकारना कर्म होय छे क्रियामान संचित अने प्रारब्ध। क्रियामान वर्तमान में जे आपने काम करिए छीए ए क्रियामान छे प्रेजेंटली अने आपने कर्मना फल भोगवीए छीए पण भोगवता भोगवता बची जाए छे थोड़ू ए जमा थई जाए एने कहेवाय संचित। अने ज्यारे ए फिक्स डिपोजिट संचित पाके अने पाकी जाए अने फल आपवा माटे तत्पर बने त्यारे एने कहवाय प्रारब्ध कर्म। ए भोगववा माटे मानस लाचार होय छे एने भोगववू पड़शे गमे ते कारणथी ए छटकवानुं शोधे पण ज्यां जाओ ने पिक्चर में नथी जोता पेलो भागे अने ज्यां भागे त्यां आगळ पेलो ऊभो होय बीजो रस्तो जाय पाछो पेलो ऊभो होय निकળી शके नहीं। ए भोगववू पड़े छे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। नारद पुराण में महाभारत में लख्यू है नारद पुराण उत्तरखंड में नाम उक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। करोड़ों जन्म लेवा छता पण तमे जे आजे करो छो ए भोगववू परशे ने भोगववू परशे। एमां कोई छटकबारी छे ज नहीं। करोड़ों जन्म लीधा पछी पण आज ना करेला भोगववू पड़े। घना कर्म एवा छे तरत ज परिणाम मळी जाए। माताओं बहनों शाक सुधारता होय ने मगज बीजे क्यांय जाए ने चक्कू जरा धारदार होय तो फट परिणाम तरत भोगवी लीधुं पूरुं 3 दाड़ा सुधी हवे दवा खाओ ने डायबिटीज होय तो जल्दी पछी रूज आवे ने एवो पाछुं खरुं भारे दवा खावू पड़े। अरे दवा अमुक डायबिटीज खाई जाए। आ 3 प्रकारना कर्म छे
નિષાદરાજ પૂછે છે, હે લક્ષ્મણજી, તમે તો વીર બૈરાગી છો, તમે કહો છો દરેકને કર્મ ભોગવવું પડે છે, એવું શું કરવું જોઈએ જેથી કર્મ ફળનો બંધન આપણને ના થાય? આ આખી દુનિયા ઊંઘે છે, કથામાં બેઠેલા છે, કથા વક્તા છે, તે સંગીત વાળો, સાઉન્ડ વાળો, આ પંડિત બધા જ ઊંઘેલા છે, બધા એકે જાગતા નથી, બધા સૂઈ ગયા છે, ખુલ્લા આંખે સૂઈ ગયા છે. જાગે છે કોણ? यही मिसी निसी मन जागे जोगी विरत विरंच प्रपंच वियोगी विरत विरंच प्रपंच वियोगी. जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा. દુનિયાના ભોગમાંથી તમને ખબર પડી જાય કે આ ભોગ છે ને એ રોગનું ઘર છે, આ સગા છે ને છેલ્લે રડાવવા વાળો છે, આ સંસારને આ વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત છે. અહીંયા રામાનંદ સંપ્રદાયના વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન થયું છે. ત્રણ વસ્તુ છે. અમુક સંપ્રદાય વાળા કહે છે કે બે નથી એક જ છે, પણ પછી એમાં એ મગજમારી ઉભો થાય. એ ભગવાનની પૂજા કરતા હોય છે, ગુરુની પૂજા કરતા હોય છે. જો બધું એક જ છે તો તમે બીજાની પૂજા શા માટે કરો છો? બધું એક જ છે. આ દ્વૈત અદ્વૈત આ બધાના વિતંડાવાદમાં પડ્યા વગર હું સીધે સીધું કહું છું કે આ દુનિયાની અંદર વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતથી મોટું કોઈ સિદ્ધાંત છે જ નહીં. બ્રહ્મ, જીવ અને માયા, બ્રહ્મ, જીવ અને માયા આ ત્રણ વસ્તુ છે. એક એમ કહે છે ઈશ્વર સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે. તો જગત મિથ્યા છે તો આ જગતથી બનેલું શરીર, એનો ઉપયોગ તમે શા માટે કરો છો? તમે એનાથી પડ ક્યાં થઈ શકો છો? ગાદી માટે લડો છો, આચાર્ય પીઠ માટે લડો છો, ત્રણ જગ્યાનું એક સાથે કબજા કરીને બેઠા છો. હજી સંતોષ નથી. 95 વર્ષની ઉંમરે મરવા તૈયાર થતા નથી. એનું કારણ શું છે? કારણ જીવ જબતે હરિતે બિલ જ્ઞાન. જે દિવસથી જીવ પરમાત્માથી છૂટો થયો તે દિવસથી હેરાન થાય છે. દુનિયામાં સુખ શોધે છે. દુનિયામાં તમારી જે વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ હોય, જેના વગર તમારે ચાલતું ન હોય, એ વસ્તુ જ્યાં સુધી ન મળે ત્યાં સુધી તમને શાંતિ ન થાય. તો આ જીવનું કંઈ ખોવાઈ ગયું છે. પરમાત્મા તત્વ, પરમાત્માથી જુદા પડ્યા આ જીવ. ત્યારથી આ સંસારમાં સુખ શોધે છે, પણ સાચું સુખ ત્યારે મળશે જ્યારે એ પરમપિતા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી લેશે. અમારા રામાનંદ સંપ્રદાયના સંતો વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતને માનનારાઓ એમ કહે છે કે જીવની જગ્યા જ્ઞાન શું છે, અજ્ઞાન શું છે, આગળ અરણ્યકાંડની કથામાં પણ આવે છે, પણ અત્યારે પ્રસંગ છે એટલે હું કહી જ દઉં. જીવ, બ્રહ્મ અને માયા. માયા બે પ્રકારની છે. એક વિદ્યા ને એક અવિદ્યા. એક સંસારમાં ફસાવે છે અને એક સંસારમાંથી ભવપેરો પાર કરીને પરમાત્મા સાથે જોડી દે છે. મારા સંપ્રદાયની અંદર સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે વિશિષ્ટં ચ વિશિષ્ટે. દરેકની એક પોતપોતાની વિશિષ્ટતા છે. દાખલા તરીકે શરબત તમે બનાવો તો શરબત બનાવવા માટે 3 મુખ્ય વસ્તુ છે: પાણી, લીંબુ અને ખાંડ. પાણી, લીંબુ અને ખાંડ. ત્રણે જો અલગ અલગ હોય તો શરબત ના થાય. ત્રણેને ભેગા કરો અને ત્રણેમાં ખબર ન પડે કે કોણ કયા ખૂણામાં હંતાયેલા છે. ત્રણે એક થઈ જાય, ઓતપ્રોત થઈ જાય, એકબીજાને ઓળખી લે, એકબીજામાં ભરી જાય. તો જે માયા છે એ માયા આ જીવને પરમાત્મા સાથે જોડી દે અને પછી ત્રણે એક થઈ જાય. એનું નામ છે વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત. સાત્વિક માયા ભગવાન આવતીકાલની કથામાં આવશે કે જ્યારે જયંત ભગવાનનો અપરાધ કરે છે, સીતા માતાના ચરણમાં ચાંચ મારીને ભાગી જાય છે, ભગવાન એને મારવા દોડે છે, બાણ છોડે છે,
ક્યાંય એનો ઠેકાનો પડતો નથી. છેલ્લે નારદજી પ્રેરિત કરીને સીતાજીના ચરણમાં મોકલે છે. રામજીની માફી માગવા જ્યારે મોકલે છે ત્યારે જયંત એટલો વ્યાકુલ છે કે એને ભાન નથી, બેભાન થઈને પડ્યો, પગ રામજી બાજુ અને માથું સીતાજી બાજુ. ત્યારે સીતાજી એને ઉઠાવીને અને એનું માથું રામજીના ચરણોમાં મૂકી દે છે અને પછી રામજી એને સમદૃષ્ટિ આપે છે. એ સમદૃષ્ટિ શું છે? ઘણા લોકો કહે એક આંખ ફોડી નાખ્યા. અરે ફોડી નથી નાખ્યા બાપા. એક નયન કરી તજા ભવાની, સમદૃષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી, દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં ને એને સાચા વૈષ્ણવ ભગવાને બનાવી દીધા. જીભ જીભની જગ્યા બરોબર છે, માયા માયાની જગ્યા બરોબર છે અને પરમાત્મા પરમાત્માની જગ્યા બરોબર છે. પણ જીભ સાત્વિક માયાનો, વિદ્યારૂપી માયાનો સહારો લઈ જ્યારે જીભ શિવમાં મળી જાય, આત્મા પરમાત્મામાં મળી જાય, એ જ વિશિષ્ટ પદ છે, એ જ પરમ પદ છે. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. આ વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત. જે રસ્તામાં માનનારા હોય દરેકને વંદન. કારણ છે લક્ષ્ય દરેકનું પરમાત્મા પ્રાપ્તિ છે. પણ જે લાગ્યું એ તમને વર્ણન કર્યું. ત્યારે નિષાદ રાજ પૂછે છે, લક્ષ્મણજી આ સંસારમાં જાગતા કોણ છે ને સૂતા કોણ છે એ કહો. લક્ષ્મણજી કહે કે બધા સૂતેલા જ છે, કોઈ જાગતું જ નથી. અરે મહારાજ એકાદ જાગતા તો કહો. કે હા, આ સંસારમાં તે જ જાગે છે જે માયાને ઓળખી લે, વિધિના પ્રપંચને જાણી જાય અને પરમ તત્વ પરમાત્મામાં પોતાનો સમર્પણ કરી દે, એના થઈ જાય, એ જાગતા કહેવાય. એના માટે શું કરવું પડે? કે એના માટે એક જ કરવું પડે, ભગવાન શ્રી સીતારામજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સમર્પિત થઈ જાય, રામજીના થઈ જાય, રામજી એના થઈ જાય. આ જ વસ્તુ છે. મતલબ બધું છોડીને ભગવાન રામજીના ચરણોમાં પ્રેમ કરો, કારણ કે પરમ તત્વ રામજીના ચરણોમાં છે. આ લક્ષ્મણ અને નિષાદરાજ સત્સંગ કરતા હતા અને એટલામાં પેલો એક કેવટ જે એક તૂટી ફૂટી નાવરી ચલાવે છે એ બેઠો હતો. માથું પકડીને ઘરે આવ્યો સવારમાં, ઘરવાલીના ખોડામાં માથા મૂકીને રડવા લાગ્યો. સેજ 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 आवाज ओछू રાખજો. सेज सेज ब्यास जी थोड़ा सा नीचे कीजिएगा. ब्यास आवाज नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए. हाँ बस इतना. एक केवट घरे आवीने, एक खारવો ઘરે આવીને અને પત્નીના ખોડામાં માથા મૂકીને રડતા રડતા બોલી ગયો કે આપને કંઈ મેળવી શકીએ તેમ નથી. કેમ? રામજીના નાના ભાઈ એમ કહેતા હતા કે રામ બ્રહ્મ પરમાર્થ રૂપા, બ્રહ્મ રામજી જ છે અને એમના ચરણોમાં પ્રીતિ કરવું, એમની ચરણ સેવા પ્રાપ્ત કરવી એ જ જીવનની ધન્યતા છે. પણ હાય રે હાય, આ તો ગામના મુખી આ લાભ બીજાને ક્યાં આપે? મારી ઈચ્છા એવી છે, ધર્મપત્નીને કહે છે. આપણા ભારતમાં ધર્મપત્ની હોય છે અને અમેરિકા વગેરેમાં વાઇફ હોય છે. વાઇફ, હા, ધર્મપત્ની અને વાઇફમાં ફરક પાછું એ ખરું. કહી દઉં, તમે લોકો તો જાણતા જ હશો. ધર્મપત્ની પતનના રસ્તાથી રોકીને ધર્મમાં યોજી દે, ધર્મ બાજુ લગાવી દે, એને ધર્મપત્ની કહેવાય. પતન તરફ જતા રોકે અને ધર્મમાં પ્રયોજે, એનું નામ છે ધર્મપત્ની. એ ભારતમાં હોય છે. અને વાઇફ, વાઇફમાં કયા કયા અક્ષર આવે અંગ્રેજીના ABCD ના? WIFE, એ જ ને. અંગ્રેજીમાં ને ગણિતમાં હું કાચો હતો, પરાને પાસ થતો હતો. આ તો સારું થયું રામકથા અપનાવી લીધું, નકર કોઈ પટાબલામાં રાખે એવું નતું. હા, રામ કિન્હ આપન જવહી તે ભયઉ ભુવન ભૂષણ તવહી તે. રામજીની કૃપા. અત્યારે તો 10 પાસ ને કોઈ રાખે પટાવલામાં? ના રાખે. ઇન્ટરવ્યુમાં બેહવા જ નહીં દે ને. હું 10 પાસ જ છું, વધારે બનેલો નથી. આ બેન PhD કરે છે, વકાલત કરે છે. મને કહે આશીર્વાદ આપજો. આલ્યા બેન, હું તમને શું આશીર્વાદ આપું? હું 10 પાસ, તું PhD વાળી છે, તને શું આશીર્વાદ આપું? તું મને આશીર્વાદ આપજે, મારું કલ્યાણ થાય.
કેવટ ચિંતાતુર છે. હા, તો વાઇફનો અર્થ સમજાવી દઉં. W એટલે વન્ડરફુલ, I એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, F એટલે ફોર, E એટલે એન્જોય. વન્ડરફુલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર એન્જોય, આનો અર્થ થાય વાઇફ. ઘરે જઈને પાછું આના ઉપર PhD કરજે બેન. અને મેરેજ ન કર્યું હોય તો ન કરતી, નહીં તો આ કથા બતા બધું નહીં મજા આવે. હા બસ લ્યો, એક ફક્કર તો મળ્યા. સમજી ગયા? હવે બહુ વિસ્તારમાં ક્યાં કહું, હું એ ફક્કર બાવાજી છું. આમાં ક્યાં બહુ ઊંડે ઉતરવા જેવું નથી. તો કેવટની ધર્મ પત્ની છે. જે પતિ જ્યારે નિરુત્સાહિત થઈ જાય ત્યારે પત્ની એને એનર્જી આપે. શું કામ ચિંતા કરો છો? રામજી એક વખત નિરુત્સાહિત થઈ ગયા આજ પ્રસંગમાં. જ્યારે ભગવાન પાર થશે ત્યારે કેવટને આપવા માટે રામજી પાસે કંઈ નથી. સીતાજી કહે છે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, મારા બાપે ભેટી આપી છે, મન મુદરી મન મુદિત ઉતારી લેવો પ્રભુ, આ તમારી જ છે ને. આ છે પત્ની. અત્યારે તો છોકરાના લગ્ન હોય તો ઘરવાળી રિહાય. મારા માટે શું? મારા માટે શું? પહેલા 2.5 તોલાના મારા માટે બનાવ દોરા, પછી બીજી વાત. નકર હું પોંખવા નહીં જાઉં. મર, તું શું કામ જીવ છે? હવે તો તારે ઉતારીને એકાદ આપવું જોઈએ એની જગ્યા. હવે તમને મેરે પ્યારે કેવટને ધર્મ પત્ની કહે છે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. રામ હી કેવલ પ્રેમ પ્યારા, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम ભગવાન રામજી ભાવના ભૂખ્યા છે. તમારી ભાવના સાચી હશે ને તો રામજી કોઈની નાવરીમાં નહીં બેસે, તમારી નાવરીમાં જ બેસે. અરે દેવી, મારી ભાવના કેવી છે તને ક્યાંથી હું હનુમાનજીની જેમ છાતી ફાડીને બતાવું? ધર્મ પત્ની કહે છે મહારાજ, કેવટ મહારાજ તમને એક વાત ખબર છે? અત્યારે જે ગામના મુખી છે ને એ તમારો ભાઈબંધ છે, ખબર છે? કે હા ખબર છે. એ ભાઈબંધ ક્યારે બન્યા એ ખબર છે? કે હા, એ વખતે તો એ ગામનો સરપંચ નતો, હું એ લાકડા વેનવા જતો ને એ જ હતો. આ તો પછીથી એ પ્રોગ્રેસ કરીને સરપંચ બની ગયો. પણ એક વખત લાકડા વીણતા વીણતા એ ભૂલો પડ્યો, રસ્તો ભૂલી ગયો અને જેઠનો મહિનો ખાધા પીધા વગર વ્યાકુલ થઈ ગયો. અમે ખભા ઉપર ઉચકીને ગંગા કિનારે લાયા, એને ગંગાજલ પાન કરાવીને ભાનમાં લાયા. પછી એને મને કીધેલું કે મિત્ર, તારે કંઈ મારી જોડે જોઈએ, જ્યારે તું મારી મદદની જરૂર હોય ત્યારે એક સાદ કરજે, હું તારું કામ ચોક્કસથી કરીશ. મહારાજ, તમે એના જોડે કંઈ કામ લીધેલું ખરું? કે ના, હજી એ વચન બાકી છે. તો અત્યારે સરપંચ થયો છે અને એના ઘરે રામજી મહેમાન બન્યા છે. એ તે અતિ ઉત્સાહમાં છે. અત્યારે જે માગશો એ આપે નહીં? કે આપે ને તો જાઓ ને એમ કહી દેજો કે આવતી કાલે ગંગામાં મારા સિવાય કોઈની નાવરી ન આપવી જોઈએ. આ છે ધર્મ પત્ની. રસ્તો બતાવે. ખાલી ઝઘડવા માટે નથી ધર્મ પત્ની એમ. હા, અમુક તો એવા એવા, હા હા હા. એક ભાઈ રેલવે સ્ટેશન બેઠેલો નિહાકો નાખીને, બીજો ભાઈ આવ્યો થોડી વારમાં. એ ખૂબ રાજી રાજી હતો અને પાછળ ઘરવાળી હતી, પણ તોય રાજી રાજી હતો.
એટલે એને ઉદાસ બલાને પૂછ્યું કે તું ઉદાસ થઈને કેમ બેઠો છું? કે હું ગમે તેમ ઉદાસ હોઉં પણ તું રાજી છે ને? કે હું તો રાજી છું, પણ તું કેમ રાજી છે? કે આ હમણાં ગાડી આપશે ને 10 વાગે, એમાં મારી ઘરવાળીને હું મૂકવા આવ્યો છું. હવે તું કહે કેમ ઉદાસ છે? કે જેમાં તું મૂકીશ ને એમાં મારી આવવાની છે. હા બોલો, કેટલા આમ ગળે ભરાઈ ગયું હશે. હા, એક તો ઘરવાળી હતી તે પોતાના ઘરવાળાને બહુ પ્રેમ કરે, બહુ પ્રેમ કરવું જ જોઈએ, બહુ પ્રેમ કરે. અને પેલો એ નાટક બહુ કરે કે તારા વગર તો મને ચાલશે જ નહીં. એટલે એક દિવસ ઘરવાળીએ પૂછ્યું, તમે મને બહુ પ્રેમ કરો છો? કે હા. કેટલું પ્રેમ કરો છો? અરે બહુ બહુ. તો હું મરી જઈશ તો? પેલો કહે હું ગાંડો થઈ જઈશ, તારા વગર તો હું ગાંડો થઈ જઈશ. પેલી ધીરે રહીને પૂછ્યું, ગાંડા થઈ જશો એ વાત બરોબર છે, પણ એ તો કહો કે હું મરી જઈશ તો તમે બીજા લગ્ન કરો ખરા? પેલો કહે ગાંડાનું નક્કી નહીં, એ તો ગમે એ કરે. પણ આ કેવટની ઘરવાળી એ ધર્મ પત્ની છે, ધર્મ પત્ની. રસ્તો બતાવી દે છે. એક કેવટ દોડતો દોડતો ગયો, હજી તો સૂર્યોદય થવાની થોડી વાર હતી. જઈને અને પેલો જે એનો મિત્ર સરપંચ બની ગયેલો હતો ગુહરાજ, એનો પગ પકડે છે. મહારાજ ક્ષમા કરો, મહારાજ દયા કરો, મને બચાવી લો. અરે શું થયું? અરે તમારા ઘરે રામ મહેમાન થયા છે, પણ મને એક તકલીફ છે. અરે શું તકલીફ છે? તું તો મારો જૂનો મિત્ર, તારા લીધે તો હું બચી ગયો, અને તું વોટ આપ્યો પછી તો હું સરપંચ થયો. એક વોટથી જ જીતેલો હતો એમ. ઘણી વખત બોર્ડની ચૂંટણી હોય તો એક વોટથી હાર જીત થાય. પછી તો બોલ બોલ, આજે તું જે કહીશ એ આપીશ. મારે એક જ કહેવું છે, આવતીકાલે સવારે એટલે કે હવે સૂર્યોદય થવાની તૈયારી છે. સૂર્યોદય થી સૂર્યાસ્ત સુધી કોઈ પણ નાવડી વાળો ગંગાજીમાં ન હોવો જોઈએ. અરે કાલે તો હું જ નાવ લઈને કેટલું શણગાર કરીને બધું તૈયાર કરીને મૂક્યું છે, તું આ હું માગ્યું? પહેલાના જમાનામાં માણસ ભલે ગરીબ હતો પણ વચનનો બહુ પાકો હતો. અરે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ, પ્રાણ જાઈ બરુ વચન ન જાઈ, પ્રાણ જાઈ બરુ વચન ન જાઈ. એક ગમત છે, કહી દઉં, પછી આગળ બહુ ગમત કરવાનો ટાઈમ મળે ને, અત્યારે કહી જ દઉં, અને જાણતા હોય તો ઓર આનંદ આવશે તમને. એક દિવસ પતિ પત્નીમાં ઝઘડો થઈ ગયો. સવારમાં ઝઘડો થયો. આ પાછું આ ઝઘડાનું નક્કી નહીં, સવારનું બાદર્યું એનું નક્કી નહીં, બરસે તો બરસે ટરી જાય. પછી બકરીનું ધીંગાનું, હા માથું તો એમ કરીને ઊંચી કરે ને, એમ લાગે કે હા રેશની કાર્ડમાંથી નામ ભૂલી નાખશે. પણ જ્યારે મળે ને તો એમ લાગે કે સગી માછીની બે બહેનો ભેગી થાય છે. પછી કંઈ ન કરે. અને એક પતિ પત્નીનો કજિયો, આનું નક્કી નહીં. એક જણાને થયેલો ઝઘડો, ગામમાંથી એક જ બસ જાય અને મુદ્દત પર એટલે બેને જવાનું, એક આગલી સીટમાં બે, એક પાછલી સીટમાં બે. કંડક્ટર આવ્યો, આગળ હતા કે બોલો ભાઈ ટિકિટ? કે બે આપી દે. કે બે કોની? કે એક મારી અને એક બે લાલ સાલ્લા પહેરીને પાછળ બેઠી છે ને એક એની. ટિકિટ લઈ લીધી બે. પછી કંડક્ટર ત્યાં ગયો બેન પાસે, ટિકિટ ટિકિટ? કે એક આપી દો. કે તમારી ટિકિટ લેવાઈ ગઈ છે. કોને લીધી? પેલો કાકા આગળ ધોરા ટોપી પહેરીને બેઠા છે ને એ. કે એ તો મારો ઘરવાળો. કે એ તો ટિકિટ તમારી લઈ લીધી છે. લઈ લીધી છે? કે એ સાંભળો છો, ઉતરો, હવે આપણે સમજૂતી, ટિકિટ લઈ લીધી. એટલે તમારે લોકોને ઝઘડો થાય ને તો પછી ટિકિટ લઈ લેજો સંગમ જોવાની, રાજ કપૂરની સંગમ. એટલે પછી સેટિંગ થઈ જશે. એટલે આનું નક્કી નહીં. એટલે આ સવારમાં ઝઘડો થયો. દાંતન કરતા કરતા પેલો ભાઈ બોલ્યો કે તું જો હવે નહીં સુધરીશ, એટલામાં એક ગાંડો નીકળ્યો કે આ ગાંડાને હું તને આપી દઈશ. બીજા દિવસે સવારે ગાંડો આવ્યો
रघुकुल रीत सदा चलिया। रघुकुल रीत सदा चलिया। आ गांडो गातो तो हाँ काले कीधुं तो ना कि आपी दईश એટલે ગાંડો આવી ગયો અને ગીત ગાવા લાગ્યો। રઘુકુલ રીત સદા ચલી आई प्राण जाई बरु बचन न जाई। ત્યાં સુધી તો રાત્રે બેની સમજૂતી થઈ ગયેલી। પેલો ભાઈ કહે કે આ કેવટને એના મિત્ર વચન આપે છે કે આવતીકાલે સવારે તારા વગર કોઈની નાવરી ગંગાજીમાં આવશે નહીં। जीवन का सब भार सरकार तुम्हारे इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। કોઈ દૂર દૂર સુધી કોઈ નાવડી વાળો દેખાતો નથી। આ એક જ નાવ વાળો હામે કાંઠે। ભગવાન કહે છે એ કેવટિયા નાવ લાય। પેલો કે નહીં લાવ થાય તે કરી લેજો। આ મસ્ત છે ભક્તિમાં મસ્તી આવે। આ લોભિયા માણસોને મસ્તી ન આવે પાછું। એ તો બધાની ચમચાગીરી જ કરતો હોય। એમાંથી ઊંચો આવે જ નહીં। જીવનભર ચાપલુસીમાં જ જાય અને ચાપલુસોથી સાવચેત રહેજો। એને એના સ્વાર્થ સિવાય તમારું કોઈ દેખાય જ નહીં હારું। તમારું જે થવું હોય તે થાય। એ મસ્ત માણસ છે એને કોઈ ફક્કર હશે એવું લાગે છે। રામાનંદી બાબાજી હશે। હા અર્જુનદાસજીનો ચેલો। પેલું કહે નહીં લાવ થાય તે કરી લ્યો। લક્ષ્મણજી કહે હું સાથે છું ખબર પડે છે કે શું કરી લેશો? બરું લખન મારહી તીર મારો તીર તાકાત હોય તો। આ તીરથી એ બીતો નથી। ભગવાન પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા યોગીઓ કગડે સંતો મહંતો બધા એમના ગુણલા ગાય અને આ મારો એવો ભગવાન આદેશ કરે ને આવડતો નથી। ચોપાઈ છે માંગી નાભ ન કેવટ આના। ભગવાન રામજીએ નાભની માગણી કરી। માંગી નાભ નાભની માંગણી કરી ન કેવટ આના કેવટ નથી લાવતો। સાહિત્યમાં ભાષામાં ઘણી વખત કૌમા હલંત અલ્પ વિરામ પૂર્ણ વિરામ આ બધાનું મહત્વ વધી જાય। એક ભક્ત હતા 11ના દિવસે મૌન વ્રત ધારણ કરે। 11ના દિવસે બોલે નહીં પણ ભક્તનો સ્વભાવ એમના દરવાજે ગમે તે કોઈ આવે ને એને જમ્યા વગર જવા નહીં દે, એને મળ્યા વગર જવા નહીં દે, બધાને મળે। ભોયરામાં ભજન કરવા બેઠેલો, ઘરના લોકો કંટાળેલા। જેના ઘરમાં ભક્તો હોય ને એના ઘરના બધા કંટાળેલા જ હોય કે આ તો રોજ એકાદ પકડીને લઈ આવે છે। નરસિંહ મહેતાના ભાભી નતા કંટાળ્યા? એમાં છોકરાઓ હોય ને છોકરાઓને તો ખાસ કંટાળો આવે કે ડોહાને કોઈ હુજતું જ નહીં। આ જૂના જમાનાના ડોહા ક્યારે જાય તો પાર આવે। પણ ડોહા છે ને પૈસાની તિજોરીની ચાવી કોઈને આપેલી નહીં એટલે બધા લોભ બસ ડોહાને માને। ડોહા બેહેલા નીચે ભજનમાં 11નો દિવસ અને કોઈ ભગતની નાત નીકળીને વિચાર કરો કે આ ભગતને જય સીતારામ કરીને જઈએ, જે 5-25 દક્ષિણા મળે। મેં અત્યારે આ મહારાજને કીધું તું, આ મહારાજ મને દક્ષિણા આપી ગયા 50-50ની નવી નવી નોટો। મેં વળી હંતાડીને ખિસ્સામાં મૂકી દીધું અને આને જઈને તિજોરીમાં મૂકી દઈશ ચોરખાનામાં। આ તો સંતની પ્રસાદી છે। તો વિચાર કરો કે ચલો અહીંયા જય સિયારામ કરતા જઈએ ચલતી। જમવાનું ટાઈમ નથી, ચલતી કરો महाराज, चलते हैं अभी आगे जाके पंगत करेंगे। છોકરા કહે કે બાપા છે ને ભોયરામાં ભજનમાં બેઠા છે, તમે તાર જતા રહો ડાયરેક્ટ।
પછી છોકરાને બીક લાગી કે ડોહાને ખબર પડશે તો ચોકલેટ લાય પૈસા નહીં આવે. બીતો તો છોકરો એટલે નીચે ગયો ભોંયડામાં. એટલે બાપા બોલતા નતા એટલે સ્લેટ ઉપર લખી દીધું, રોકો મત જાને દો. શું લખ્યું? રોકો કોમા મત જાને દો, રોકી રાખો, જવા દેશો નહીં. છોકરા બડી હોશિયાર. છોકરા ત્યાં છે ને બાપાને બાપા હોય એમ. છોકરાએ કર્યું, રોકો ઉપરથી કોમાને ભૂસી નાખ્યું. રોકો મત એના ઉપર કોમા લગાવી દીધું. રોકો મત જાને દો. છોકરાએ આવીને અને મહારાજને બંચાઈ દીધા. લ્યો આ બાપાએ લખી આપ્યું છે, રોકો મત જાને દો, જવા દો. એટલે મહારાજ પછી વયા ગયા. પાછો છોકરાએ પેલા મત ઉપરથી કોમા કાઢીને રોકો ઉપર લગાવી દીધું. બાપાના હતા એમને એમ થઈ ગયા. બાપાએ પૂછ્યું કે મહાત્મા ક્યાં ગયા? કે તો મેં કીધું આ બંચાઈ દીધું તો એ જતા રહ્યા. આ તકલીફ. માંગી નાવ ન કેવટ આના. રામજીએ નાવની માગણી કરી પણ કેવટ લાવતો નથી. અથવા માંગી નાવ ન, નાવની માગણી નથી કરી, કેવટ આના. કેવટ હામેથી લઈને આવ્યો, મારી નાવડીમાં જ બેહવાનું છે. પણ એનાથી ભાવ તૂટી જાય છે. મુખ્ય ભાવ એ છે ભગવાન નાવની માગણી કરે છે પણ કેવટ લાવતો નથી. ભગવાન પૂછે છે કે કેમ નાવ લાવતો નથી? કહે લાવ પણ પહેલા તમારી ધૂળ ધોઈ નાખું ને પછી લાવ. તમે કોઈને કહેશો કે તમારી ધૂળ ધોઈ નાખું, ઝઘડો થાય ખરેખર? જુનાગઢમાં એવું ખરું? હા. પણ આ કેવટ એવું બોલે છે કે પહેલા ધૂળ ધોઈ નાખું. ચરણ કમલ રજ કહ સબ અહઈ કહી, માનુષ કરન મૂરી કછું અહઈ. તમારા ચરણ રજમાં જડીબુટ્ટી છે, જે પથ્થર ને અરે ને એ સ્ત્રી થઈ જાય. આ તો નાવ લાકડાની નાવરી ક્યારના આમાં છે, કવિતાવલીમાં લખ્યું છે કે ક્યારના પાણીમાં પડે પડે કોવાઈ ગયું છે. એટલે આ તો તરત જ નારી થઈ જાય. ભગવાન કહે છે એક તો તારી ગાડીમાં મારે બેહવાનું અને તું પાછું મારું પગ ધોએ. કોઈ રિક્ષાવાળો તમને મળે અને તમે એમ કહો કે ભાઈ મારી પાસે પૈસા નથી, તું જરા મને બસ સ્ટેન્ડ લઈ જા ને. પછી એમ કહે કે પગ ધોવું પછી બેહારું તો કેવું લાગે? આપણે ધોવા દઈએ? કઈ ના ધોવા દઈએ. રામજીને સોગંદ ખાઈને કહે છે, પ્રભુ તમારી પાસે પૈસા નહીં હોય તો ચિંતા ન કરો. પૈસા હોય કે નહીં હોય, તમને ભારું હોય કે નહીં હોય, પણ તમને હું પાર ઉતારીશ. મોહી રામ રાઉર આન દશરથ શપથ સબ સાચી કહો. રામ તમારા સોગંદ અને તમારા પિતાજીના કસમ ખાઈને કહું છું કે તમારી પાસે હું પૈસો નહીં લઈશ. ન નાથ ઉતરાઈ ચહો. આ ભાવ સમજવું પડે. ન નાથ ઉતરાઈ ચહો. આ બાજુની વાત તો જવા દો, તમારી મજબૂરી છે. પેલી બાજુ ઉતરીને તમે ન આપો તો એ હું શું કરી લઈશ? પણ હું મારા પિતા, તમારા પિતાના અને તમારા સોગંદ ખાઈને કહું છું કે ન નાથ ઉતરાઈ ચહો. ઉત સામે કાંઠે જઈને રાઈ, એક રાઈનો દાનો પણ તમારી પાસે મારે જોઈતું નથી. ન નાથ ઉતરાઈ ચહો. રાઈનો દાનો પણ જોઈતો નથી. બોલો તમે ક્યાં વાત કરો છો ભાડાની? કશું મારે જોઈતું નથી. જ્યારે રામજીના અને દશરથજીના સોગંદ ખાવા બેઠો એટલે લક્ષ્મણજીની મગજ જાય. લક્ષ્મણજી કહે કે મૂર્ખ, સોગંદ કોઈ પોતાના બાપના ખાય, તું મારા બાપનો ખાય છે? મારો બાપ તને ક્યાં ડરે? કે નાબ મારા બાપની છે ને તમારા બાપના દીકરાને બેહવું છે તો સોગંદ તમારું જ ખાવ ને. બીજું કે લોકો છે ને સામાન્ય સોગંદ ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી, એટલે એને એમ કીધું કે હું તો ભગવાનના સોગંદ ખાઉં છું ને ભગવાનના બાપના એ સોગંદ ખાઉં છું. હું સાચો છું પછી બીક શું? એટલે કાલે કીધું તું ને સોગંદની વાત, એવા સોગંદ ન ખાતા પાછા. હવે પ્રશ્નમાં આવી જઈએ. કાલે જે પ્રશ્ન મેં તમને બધાને કીધું હતું કે જેહી બામન વિરાટ બન જાના માંગી નાવ ન કેવટ આના. જે ભગવાન બામનમાંથી વિરાટ થાય, એક જ ડગલામાં આખું પૃથ્વી માપીને સીધા બ્રહ્મલોકમાં પગ પહોંચે, એ સામાન્ય ગંગા નદી ઓરંગવામાં એને હું તકલીફ પડે?
તો નાભની માગણી શા માટે કરી? ભગવાન અત્યારે મોટા બની જાત અને એક પગ આ બાજુ ને બીજો પગ ગંગાને પેલી બાજુ અને ઉતરીને જતા રહત, કેવળ શું ખગડાવવાનો હતો? કેટલા પત્રકારો ભેગા થઈ જાત, ભગવાનના પગ એવા લાગતા હતા, ભગવાનના પગ એવા લાગતા હતા, ભગવાનની ઊંચાઈ આટલી હતી, પહોળાઈ આટલી હતી, એ બધું ફૂટપટ્ટી લઈને માપ્યા કરે, 6 મહિનાનો મેટર મળી જાય. આજ તક બલાને ને જી ન્યૂઝ બલાને ને બધાને. પણ રામજી માગે છે, ત્રણે લોકના માલિક, એટલે શું કામ માગવું પડે? આ મને સમજાતું નથી. તમે લોકો કઈ વિચાર કરીને આયા? બીજે ક્યાંય કથા સાંભળતા હશો તો આ આવ્યું તું ખરું? હે, તે શા માટે માગણી કરી હતી ડોશીબા? એ તો ભૂલી ગયા તમે, નહીં? હા, ભૂલી ગયા ને. પગ મને ધોવા દો રઘુરાય, પણ રઘુરાય ન ધોવા દે ને પાર જતા રહે, હું એની વાત કરું છું. તમારા મગજમાં આવે એવું નથી. હું એમ પૂછું છું કે રામજીની શું મજબૂરી છે કે માગણી કરે છે? તમને કોઈને ખબર ખરી? જહી બામન વિરાટ બન જાના, એ જ છે, બીજો તો છે ને, એ નક્કી પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. તો આ વિરાટ રૂપ અત્યારે સેજ વિરાટ ધારણ કરે, સામે કિનારે જતા રહે તો શું વાંધો હતો? ભગવાન રામજી વિચાર કરવા લાગ્યા. જ્યારે કોઈની દીકરી મોટી થાય, મનુ સ્મૃતિમાં વર્ણન આવે છે કે દીકરી જ્યારે 13 વર્ષની ઉંમર પાર કરી જાય ને, ઘરમાં એકલી સૂતી હોય તો એને ઓરંગીને બીજી બાજુ ન જવાય. આ ગંગા કોણ છે? રામજીની દીકરી છે. અરે કન્યા તન ના ઘન નહીં ચાહા, प्रेम शास्त्र मार्ग अवगाहा, जब राघव यस मन अनुमाना, अमांगी नाव न केवट आना. ભગવાન લોક મર્યાદાનું પાલન કરે છે. દીકરી જવાન થઈ ગઈ, એક બીજી બીક લાગી, દીકરીઓનો સ્વભાવ. જૂનાગઢમાં કેવું છે ખબર નથી, પહેલી વખત આવ્યો છે. માતાઓ બહેનો 80 વર્ષના હોય. આ ડોશીબાને જોઈ લો, આપના યજમાન કથાના 85 વર્ષની ઉંમર તો હશે ને ડોશીબાની? હા બા, 80 વર્ષ ઉપર થયા કે નીચે? અચ્છા, આજુબાજુ તો ખરા ને? હા, બીજા કોઈ ખરા 80 વર્ષના? એકે નથી આયા. ચૂંટણીના દાડે તો ગયા તા વોટ આલવા. પેલો લઈ ગયો તો રિક્ષામાં, હા, સહજ સ્વભાવ. માતાઓ બહેનોનો સહજ સ્વભાવ, એમને એમના પિયર તરફ બહુ લાગણી હોય. પિયરનો નીચમાં નીચ માણસ કોઈ એના પિયર ના હોય ને તો પાટલે બેહાડીને ખવડાવે, અને સાસરીના ઘરના હોય ને તો એ દુશ્મન જેવા લાગે. આ જૂનાગઢની વાત નથી કરતો હું, તો બીજાની વાત કરું છું. માતાઓ બહેનો 80 વર્ષના થાય, 90 વર્ષના થાય, 100 વર્ષના થાય, પણ એને એના પિયરની બહુ યાદ આવે. અને પિયરના કોઈ મળી જાય એટલે તરત એમને પિયર જવાની ઈચ્છા પણ થઈ જાય. બોલો, આમાંથી કોને કોની ઈચ્છા નથી થતી પિયરિયામાં જવાની? લગભગ બધાને થાય એમ. પછી ત્યાં કોઈ ન હોય તો બીજી વાત છે, બાકી ઈચ્છા થાય. પિયરના ગામના કોઈ હોય તો સગ પણ કાઢે. હું પહેલા પાનસરમાં રહેતો હતો, અત્યારે આશ્રમ છે ને એનાથી 3 કિલોમીટર દૂર. પછી વિસનગર જોડે ઉમતા ગામ, ઉમતા ગામમાં અમારા પાનસરના એક બેન જયસ્વાલ બેન રહેતા હતા. હું નવી ગુજરાતમાં આવેલો, પાનસરમાં રહેતો હતો. 1-2 વર્ષ થયા, મારી ઉંમર 17-18 વર્ષ હશે એ વખતે, બહુમાં બહુ. હવે ત્યાં ભંડારામાં ગયો, ગુજરાતી બોલતા સમજતા કશું સમજાય જ નહીં. ગુસ્સે થાય કોઈ ગુજરાતી બોલે કે આ શું બોલે છે. હવે સમજાઈ ગયું ધીરે ધીરે, હવે મજા આવે છે. ત્યાં હું ગયો એટલે એ મને હોતા એ પાનસરના જે બેન હતા મને હોતા આયા. કોકે કીધું હશે કે પાનસરના એ મહારાજ આયા છે, હું તો ઓળખું નહીં. અને મોટા મહારાજ નતા ગયા, હું એકલો ગયેલો ભંડારામાં. શોધતા આયા. પાનસર વાલા બાપુ ક્યાં ગયા, પાનસરના મહારાજ ક્યાં ગયા?
એ મને તો સમજણ પડે નહીં. એટલે અમારા પેથાપુરના મહારાજે કીધું કે આ પાનસરવાળા છે, શું કામ છે તારે? કે મારો ભત્રીજો થાય ને એટલે મારે ઘેર લઈ જવું છે. મેં કીધું ખરા ફઈબા હો. લઈ ગયા ઘરે. દૂધ બૂધ પીવરાવીને, ચા નતો પીતો, દૂધ બૂધ પીવરાવીને અને મને 20 રૂપિયા આપ્યા. એ 20ની નોટ હજી મારી પાસે છે. જ્યારે પણ પાનસર આવે હું એમને ફઈબા કહીને હજી બોલાવું છું. ઉંમર થઈ ગઈ છે પણ હું જઉં ફઈ કહું તો મને અવાજથી ઓળખી જાય, આંખે ઓછું દેખાય છે. આ ભાવ છે માતાઓ બહેનોને પિયર તરફ. હવે ગંગાજી ને પિયર ક્યાં છે? ગંગાજીની પિયર ક્યાં છે? રામજીના પગમાં. તો ગંગાજી એમ કહે છે, હે પિતાજી, હે પિતાજી, મારે પણ પિયરમાં જવું છે. તો ગંગાજી ક્યાં જાય? રામજીના પગમાં સમાઈ જાય. ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, સુરસરી મોહી, सुरसरी मोही जानी जब जई है तो चट चरणन भाई समय रहे न भूमि गंग को भाड़ा कली के जीव करे को पारा. सुरसर मोही जान जब जई हैं, जो गंगा મને જાની જશે તો દરત દોડીને મારા પગમાં સમાઈ જશે. કેમ ન? अरे 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में छुड़ा दिया दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में. એક નાની દીકરીના લગન, એના ઘરે શરણાઈઓ વાગે, ઢોલ વાગે, પીપુડી વાગે, એને સજાડવામાં આવે. દીકરીએ પૂછ્યું કે આ શરણાઈઓ કેમ વાગે છે? કે તારા લગન છે. આ દાગીના કેમ પહેરાવે છે? તારા લગન છે. કે લગન થશે પછી શું થશે? કે તો આ ઘરને પરાયું કરીને તું બીજા ઘરે જતી રહીશ. મારા દાગીના લઈ લો બધા. જે મને મારા બાપના ઘર છોડાવે ને એ દાગીના મને પસંદ નથી, લઈ લો. 16 વર્ષ સુધી તમે જુઓ, બાપનું સૌથી વધારે ધ્યાન રાખીએ તો તે છે જવાન દીકરી, ઘરવાલી કરતા પણ વધારે. જરા 2 ચમચી ઓછું ખાય ને તો એ દીકરીને આંખમાં આંસુ આવી જાય. તમને લોકોને ખાલી જાન માટે કહું છું, કોઈ સ્વાર્થથી નથી કહેતો. એક દરબારની દીકરીને મેં મારી દીકરી માની છે. ઘણી વખત કથા કરીને જાઉં અને પછી ફોન કરું, બેટા જાનકી, જાનકી એનું નામ પાડેલું છે. એની એક કહાની છે, એ મારે નથી કહેવું. એનું નામ મેં જાનકી પાડેલું છે. અહીંથી જાઉં ને એટલે ફોન કરું, બેટા જાનકી મજામાં?